In Matthew 8th chapter, ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ we see in verse 16 and 17, 16 ਅਤੇ 17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ when the even was come, ਜਾਂ ਸੰਝ ਹੋਈ they brought unto him many that were possessed with devil. ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਸਨ And he cast the spirits with his word, cast out the spirits with his word, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ and healed all that were sick, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ that it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, ਤਾਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ saying, himself took our infirmities ਭਈ ਉਹ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ and bare our sickness. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ I remember a retreat center where, as the main speaker in the North American continent, I was put in a small cabin on which was written the words infirmary, means hospital. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਹਸਪਤਾਲ Well, I was the patient there. ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ No, I was a speaker, and that's all the place they found. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਭੀ ਸੀ But they were probably saying more than they really meant. ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ Because, ਕਿਉਂਕਿ after all of us have some infirmities, something which is out of balance. ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ And some people are not conscious of their infirmities. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ Some people are foolhardy. They feel, I'm all right, when they're not all right. ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ But ਪਰ as long as we are in this body, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ we are subject to infections, sicknesses, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ certain pressures and tensions that produce psychosomatic diseases. ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ But what are we told here? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ We are told that all our infirmities ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ and ਮਾਂਦਗੀਆਂ all our sicknesses ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ were borne by the Lord Jesus Christ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ 700 years before he was born, ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Isaiah the prophet prophesied, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. ਯਕੀਨਨ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ But we esteemed him stricken of God and afflicted. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਿਆ You see, we did not quite understand that he bore our sorrows and our infirmities. ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ Is there anybody in the whole world that can bear your sorrows and all your infirmities? ਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ I am very surprised at the idea that people have of God. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ God is love.
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। Now, friend, ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, when people say they believe in the Lord Jesus, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, truth must flow from them. ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You all know how normally, naturally, freely lies, untruth, evil thoughts flowed from you. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। You know that flood of wickedness that flowed from your hearts. ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। But now, ਪਰ ਹੁਣ when you come to the Lord Jesus, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ what happened? ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Are you kind of neutralized? You come to a state where you say, oh, I am holding myself, that the flood of untruth should not flow from me anymore? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ? That is not conversion. ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। Conversion ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਹੈ brings forth a flow of truth from your heart. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। So when I see people say, oh, I'm filled with the Holy Spirit, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ and speak lies, ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, I know it is not the Holy Spirit, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, but it is the devil. ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। Listen, ਸੁਣੋ, the Spirit of God is the Spirit of truth. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ And when He is come, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ He ਹੈ will lead you into all truth. ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। See, I don't believe in a conversion that wants half truth. ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Just now my son was preaching about the secret of the Lord is with them that fear Him. ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੇਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। You know, everywhere ਵੇਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ science is trying to unravel the secrets behind the pathology, the where and why of certain diseases. ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ And ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। immense sums of money are being expended to discover these secrets. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੱਭ ਸਕਣ। But ਪਰ what is the big revelation of God's secret? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? In Jesus Christ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ here is your sin bearer, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ and he who bore your infirmities and sorrow. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। But ਪਰ look at the state of Christians today. ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, They cannot show Jesus. ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। They have some kind of religion ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ and they're satisfied. ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Listen, ਸੁਣੋ, when you begin to know the secrets of God, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you will become hungry for more. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਰੱਖੋਗੇ, You will get more and more humble. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, And you will become more and more childlike. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। All these old childish manifestations, fightings, quarrelings, suspicions, fears, those things are gone. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। You know, I am superior, I am greater, I am the greatest. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਾਂ। All right, if you want to live in the kindergarten all your life, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, then
then that's how you will talk. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। But when you begin to know the living God, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you will never talk like that. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ You ਕਰੋਗੇ। will say, I'm lesser than the least of all saints. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। That is what St. Paul said. ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। And if you ask me, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ I ਪੁੱਛੋ, simply don't know what to say. ਮੈਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। If St. Paul was lesser than the least of all saints, ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, well, how can I describe myself? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? Far lesser than that. ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। Immeasurably lesser than that. ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। Then, ਫਿਰ would there be room for pride? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਮੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ? No. ਨਹੀਂ। You would love to wash your brother's feet. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। Now, my dear friend, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, my heart is always moved at this scripture. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When the even was come, ਜਦੋਂ ਸੰਝ ਹੋਈ, all those that were sick were laid before him. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। When I look at my mail, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, I see sicknesses and sorrows and debts. ਮੈਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, Oppression. ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। And people are simply groaning, worse than any slavery. ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। And many of these things I discover are a result of their own doing. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। You can never eliminate this natural law. What you sow, you reap. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। What you sow, you reap. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। What you sow as a teenager, you will reap one day. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। What you sow as a young mother, you will reap one day. ਜੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢੋਗੇ ਵੀ। What you sow before you were a bride, you will reap one day. ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢੋਗੇ ਵੀ। And so we see around us a sea of suffering. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Modern life seems to gloss over this with excellent paint. ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ No paint can cover the infirmities and the sorrows of men. ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। No politician can solve these infirmities. ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ What did the Lord Jesus do? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? He cast out the spirits with his word. ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ And he healed all that were sick. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। I do not know how, besides you, how many will be hearing this message. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, But ਪਰ they may say, ਉਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ is God able to heal my sickness? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। No doctor could do it. ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। My dear friends, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, there is no sickness, no sorrow, no problem which the Lord Jesus is not able to deal with. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂਦਗੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ Don't ਨਾ ਕਰ think ਸਕੇ। people like me can deal with all your problems. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ No, ਹਨ। no, no. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, Can't you see I'm but a man? Only a man. ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। If you just stop my breathing for a little while, I'll be dead. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। I'm a man. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। Jesus ਯਿਸੂ bore all our sin, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, all our infirmities. ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ। Now I want to tell all the audiences anywhere in the world, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ He ਹਾਂ, bore our transgression. ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। He was bruised for my iniquity. ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The chastisement of that I might have peace ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। fell upon him, ਔਰ ਇਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਆ and ਗਏ with his stripes ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ we are healed. ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। What a marvelous truth. ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। You want to demonstrate it for yourself? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Then ਫਿਰ put forth your heart and your hand and touch the Lord Jesus. ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੋ। I am ashamed to say ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ there ਹਾਂ are people who try to touch me. ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। It's a foolish thing to do. ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। I am only a man. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, But touch the Lord Jesus ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੋ wherever you may be. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। He bore your transgression. ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। He died for your sin. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। He knows your sorrow. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। My dear friends, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, some of us rush to people. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। Listen, ਸੁਣੋ, don't offer money. ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। Money cannot solve any problem. ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Don't think because you give some money, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, God will have special favor. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। No, no, no. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, You can't buy the favor of God with money. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Money has nothing to do with religion. ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। This commercialization that has invaded many religions, including Christianity, ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, is a device of the devil. ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ It ਹੈ। destroys ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, holiness. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, It destroys your spiritual power. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। Actually, ਅਸਲ ਵਿੱਚ it demolishes the rule of money in your heart. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। What can money do? ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? It can build a concrete structure. ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ You ਸਕਦਾ ਹੈ। have an infirmity, you're suffering, he's touched by that. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਂਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੂ ਲਈ What ਜਾਓਗੇ। a high priest. ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯਾਜਕ ਹੈ, What a savior. ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। He sees me. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, He knows me. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, He knows what a weak character. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, How prone to fall. ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। And he's touched by my state. ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He says, I came to lift you. ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ I ਆਇਆ ਸੀ, came to bear this infirmity of yours. ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, I came to bear you this crookedness and perversity in your nature. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟੇਢੇਪਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। How amazing. ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ।
but was in all points tempted like as we are tempted, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, yet without sin. ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। So he knows how to keep you from sin. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। He is touched by your present circumstance, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, stress, ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ, sorrow, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, sickness, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, and he bore it all ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ on his sinless body. ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। My dear friends, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, don't let this be some distant fact. ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, Live it every moment. ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ। He bore my transgression. ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ He ਲਿਆ, bore my infirmity. ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। He is touched by this perverse nature that he sees in me. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਟੇਢਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, And with his stripes I am healed. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। May God help us ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ and touch everyone, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ, because he is touched by you. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Let us pray. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Let us tell God, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, Lord Jesus, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, you're touched by my infirmity, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, my present stress, my present sorrow. ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ You know all about it. ਤੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। You bore my transgression. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, You carried my sorrow. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, And you were stricken ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ by my sinfulness. ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। Lord Jesus, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, I trust you. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I don't trust in all my former folly, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, all my idols, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, all my other philosophy. ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। You bore my sickness. ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, You bore my infirmity. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। Make me a new creation. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, Touch me. ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, Make me whole. ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੇ। The Lord is listening to your prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। Gracious Father, ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, do thou touch everyone who is listening. ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ। Have mercy. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। You are touched by our infirmity. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। Please go with these dear people ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ and let them experience the Savior. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣ। Hear our prayer. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ In Jesus' holy name. ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, Amen. ਆਮੀਨ।